many of the days you are doing the protest and many of the days you are doing the dharnas and there is no response from the central government also. So what you have to take? So yeah, that's what they have been trying to do from 14 years, right? This is not the first time we are trying to raise our voice. It's the first time that this protest has been happening on such a large scale. But even before this, there were a lot of protests, like but at a very state level kind of things. And every time, one thing the Modi government has done is they have just tried to dodge the topic. They have just tried to divert the attention of the public, right? And even now it's trying to do the same thing. If you take, there was a cop killed yesterday in Jammu and Kashmir. They called it a terrorist attack, right? So now all they are trying to do is shift. They are not responsible. They are not trying to be accountable. They are not answering our questions. And all they are doing is just, it's not even Bharatiya Janata Party anymore. It's like Bhago Janata Party. They guys are like just running away from any questions we ask them. I think they have been evading questions from a long time now, right? Even like, and the main thing I hate about this government, I myself am a Muslim, so all they are trying to do is divide and rule. All they are trying to do is just like make sure they cause riots they cause hatred between various religions. I think that's how they are able to do their politics. And the first thing, like before you ask me any questions, I would like to thank you, because there are a lot of mainstream medias who don't have the guts to come down here. And again, they will be offended when we call them Godi media. And so like, I think a great thanks to you and I salute, because like you are trying to cover the ground reality over here. And I think that guts are very important. Thanks a lot. So what you have to tell to Dharmendra Pradhan and Narendra Modi overall all these consequences and all these protests, what you have to say? I think, man, just leave your seat. That's all I can say. Because see, if would you go? One thing, excuse me. And if they leave their seat, what is the benefit to all the students? I think that's a very nice question. I'm not saying the entire system would change if Dharmendra Pradhan resigns. What I'm trying to say is the government, which has lacked accountability from past 14 years, now will have a fear, chill run down their spine whenever they do something wrong. So we are not only chasing to the resignation, but also we are trying to make this government a responsible and also an accountable one. So I think that's what you are after. Okay. So finally, you are supporting to the Cockroach Janata Party. Is that right? I think that's again a tricky question here. See, I'm not supporting Congress. I'm not supporting CJP. I'm not supporting any of the political parties that are out there. I'm here only for one sound reason, which is the purpose for this. I'm here to raise my voice for the betterment of the Indian education system. That's So what. finally, where the Jantar Mantaris happened, many of them students are struggled. Pregnant women and ladies are so much of a struggle with their some police protest and arrest also. So for that, what are the benefits to them and what you have to say to the students? I think the thing, I'm so sorry, like it really aches my heart. The thing that happened to the students on 20th was anything less than heartbreak, right? Like the women, the children over there, they were girls, they were hit, they were physically abused by policemen. And there are a lot of goons who were there, present over there. A lot of people were claiming to be Delhi police in civilian clothes. And yeah, the main reason RAF has a name badge is that if they do anything wrong, they could be held accountable. But they have been giving lame reasons like, what if the badge falls down? What if they get stamped on? I think they are just again trying to avoid things. And I think Delhi police too should be held accountable for this. I think every single person should be tracked down. Just imagine, would you right now say like Bharat Mata ki Jai with that proud in your heart? You can't, right? Because we live in a country where rapists are like just roaming around, where rapists are being honored with garlands, and where people who are actually trying to protest for a better education system are getting trashed at, are being thrown tear gas at. I think that's what really like pains my heart to see. రైట్ ఈ సభకు సంబంధించి మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఏదైతే ఢిల్లీలో జరిగితే గల్లీ దాకా వినిపిస్తుంది అనే దానికి నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ సభకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఏది కనిపిస్తలేదు. ఓవరాల్ గా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. కేవలం పార్టీ కార్యకర్తలతో కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, వాళ్ళంతా కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు రియాలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ పవర్ కావచ్చు, అదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవచ్చు దాదాపుగా
ఒక్కసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాము. నాయకులు ఉన్నారు. సో చెప్పండి, మీ పార్టీకి సంబంధించి మొన్న స్టేట్ ఇష్యూ అయితే దాంతో కూడా సరూర్ నగర్ లో మాట్లాడారు. సో ఇప్పుడు ఇది సెంట్రల్ ఇష్యూతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో ఓవరాల్ గా ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఎట్లా చూస్తారు? ఇక్కడ మొన్న సరూర్ నగర్ లో చేసిన యువ సంగ్రామ సదస్సు కానీ ఈ రోజు విద్యార్థుల కోసం చేస్తున్న ఈ నిరసన కానీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగింది. ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వల్ల ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల, అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం వల్ల మరి విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగింది. ముఖ్యంగా నీట్ ఎగ్జామ్ రాసిన విద్యార్థులు ఏదైతే పేపర్ లీక్ అవ్వడం ద్వారా వారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మరి వారి జీవితంలో ఎన్నో కళలతోటి డాక్టర్ అవ్వాలనేది వారికి లైఫ్ అంబిషన్, వాళ్ళ లైఫ్ గోల్గా పెట్టుకున్నారు. మరి వారే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎంతో బాధపడడం జరిగింది పేపర్ లీక్ అవ్వడం ద్వారా. ఇంకా నిజమైన మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి సీట్ రాకుండా ఇలా దొంగదారిలో వచ్చిన వారికి సీట్ రావడం వల్ల ఎవరైతే అర్హత లేదో వాళ్ళు కూడా డాక్టర్లుగా చలామనే అవకాశం ఉంది. మరి ఇలాంటి పేపర్ లీక్ జరగడం ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ వైఫల్యంగానే మేము భావిస్తున్నాము. నీట్ పేపర్ కి సంబంధించి కూడా ఎంతో మంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే ఇక్కడ ఉన్నట్టు కూడా మనకు సర్వేలో తెలుస్తా ఉంది. సో అలాంటి వాళ్ళకు ఇలా స్టేట్ లో, రాష్ట్రంలో కావచ్చు, స్టేట్ లో ఇలా అన్యాయం జరగడం చాలా వరకు ప్రభుత్వాలను అట్లా ఏమని మాట్లాడొచ్చు? ఖచ్చితంగా కూడా చెప్తాం కదా, ఇది 100% ప్రభుత్వ వైఫల్యమే. ప్రభుత్వానికి విద్యార్థుల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఫస్ట్ టైం పేపర్ లీక్ జరిగినప్పుడే వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ తీసుకొని ఉంటే ఇంకోసారి ఇలా జరిగేది కాదు. మరి ఫస్ట్ టైం పేపర్ లీక్ జరిగినప్పుడే విద్యాశాఖ మంత్రి రిజైన్ చేసి ఉంటే ఈ రోజు ఇలా జరిగేది కాదు. ఎంతోమంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కూడా బలి చేసుకునేవారు కాదు. మరి ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి నిజంగా కూడా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ మెజర్స్ ఎప్పుడో తీసుకునేది. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, కావాలని జనాలకు అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి మీ రాజకీయం కోసం వీళ్ళని వాడుకుంటున్నారని చెప్పేసి బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ విద్యార్థులు శాంతియుతంగా జంతర్ మంతర్లో వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయానికి శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నప్పుడు మరి లాఠీచార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది వారికి? ఎందుకంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఇలాంటి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ విద్యార్థులు అంటే ఓన్లీ విద్యార్థులు ఉంటారు కానీ విద్యార్థులకు సపోర్ట్గా ఇప్పుడు ఒక అమ్మ, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫ్యామిలీలో ఒక వాళ్ళ అక్క ఉంటుంది, వాళ్ళ చెల్లి ఉంటుంది, వాళ్ళకి సపోర్ట్గా విద్యార్థులతో పాటు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కదా. ఓన్లీ విద్యార్థులు వెళ్ళలేరు కదా అంత దూరం. వెళ్ళినప్పుడు వారితో పాటు వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు, ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనేది ఒక కుటుంబం మొత్తం కళ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఒక ఇండివిజువల్ కళ కాదు. డాక్టర్ చేయాలి మా పిల్లల్ని అని ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్కి ఉంటుంది, రైట్? సో అలా వాళ్ళు సపోర్ట్గా విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి వారికి సపోర్ట్గా ఇలా వేలాది మందిగా రావడం జరిగింది, స్వచ్ఛందంగా రావడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసినట్టు కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా విద్యార్థులు రావడం జరిగింది. వారికి సంఘీభావంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి మొన్న మీరు చూసినట్టుగా సరూర్ నగర్లో, ఎందుకంటే సరూర్ నగర్లో ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళు ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలిపించి అదే సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో యూత్ డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇలా యూత్ డిక్లరేషన్ అన్నారు, రైతు డిక్లరేషన్ అన్నారు, బీసీ డిక్లరేషన్ అన్నారు. వాళ్ళు ఏ డిక్లరేషన్ చేసినా కూడా ప్రజలని మోసం చేసి అధికారంలోకి రావడం వరకే వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు. మరి అధికారంలోకి వచ్చి 100 రోజుల్లోనే అన్ని హామీలు నెరవేరుస్తా అన్నారు. మరి దాదాపు 30 నెలలు అవుతున్నా కూడా ఇప్పటివరకు వాళ్ళు ఎలాంటి హామీ నెరవేర్చకుండా కాలయాపన చేస్తూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడంతో టైం గడిపేస్తున్నారు. మరి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థులకైనా రైతులకైనా ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందుంటుంది. వారికి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటాం. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.